دينية وفي كل يوم صالحة وإلى قبر النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهله الكرام أجمعين بشهور لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإمام العلماء العاملين فسادة سوريا بالمعبد خصوصا شريف القرآن جلالا مقدسا منصورا بعيسى وأدنا بأشرفهم وسيف القرب وطعنا بإذن الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بغير حول شيخنا أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى المؤمنين سيدنا المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغربها في برها وبحرها خصوصا الآبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وأخواتنا وشيوخنا وعليمنا وأهل الحقوق علينا ونحرص خصوصا لأهل هذه القرية النجايا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله ربي لا شريك له. الله ربي لا شريك له. الله ربي لا شريك له. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ضاقت حيلتي أدركني سريعا. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله 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 الله
إنا أنزلناه
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu untuk pembahasan kita kemudian halaman 117 baris 4 dari bawah wa'alatul akhir dari bawah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu wa bi'ulumihi wa alamatul aqli utawi ciri-ciri wong kang duwe akal iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Ini rupanya sing arba'atu asya'a siji al-ilmu duwe sifat aris ajreh anu jahili anu saking wong kang bodoh. Nomor loro iku nafsi menolak nafsu anil batili anu saking melakoni perkara kang batal atau kang batal. Wa infaqul mali nomor 2 infaqna harta fi haqqihi di dalam hakemah. Wa ma'rifatu sholihi lan kabate kauluhi kancane si akil min aduhi saking musuhe akil. Wa nukiran itu anda bin Mulibah saking Wahab bin Mulibah Abu Abdul Ta'ala An-Nawus kelewat Mulibah ini orang pernah daun Isdawu Soko Abu Hanifah Abu Mulibah Wahab bin Mulibah Dawuhe Inna Iblis Setelah Iblis itu lakok ketemu Soko Iblis Yahya bin Zakaria nemoni sapa Iblis Yahya bin Zakaria ing Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam. Pakola mangka nuli ngucap maring Iblis sapa Yahya bin Zakaria Nabi Yahya bin Zakaria. Dawe Nabi Zakaria Yahya bin Zakaria akhir nyetak nasila Iblis Yusuf An-tiba ini ada saking piro-piro wateke pratikane anak putune ada indahku ono ing salira sira kabeh. Pakola makan jawab sapa iblis amasipun apa utawi pantan iku saking Ibnu Adam iku bahwa makau tesipun iku misuka sepadane sampeyan maksumu kanggen raksa kabeh lanak biru kamora kuasa insun minhur saking pantan ala seiten ing atase nglakoni sesuatu wasinipun lan pantan wasin kusani lan pantan lan golongan kapindo pahuma pangresipun sani iku dina ing dalam kekuasaan kita iku kalau kurotu kaya dene bermakna bal atau bola fi aidi subyanikum ono ing dalem biro-biro tangane anak sira kabeh. Waqat kalpau lan teman-teman iku ing isun anfusahu ing awake si anak Adam. Wasin pun lan utawi salis wasin pantan sari kabeh telu iku pahu maka utawi simpun kang salis iku asadul asnafi kang banget golongan alayana kubu ing atas kita panak baru mangka madep insun ala ahadikin ing atase salah siwijine anak putune ada hatta nadruka sekanu insun sing ahad hajatina ing hajate kita sumaya zamu makanui enggal-enggalan atau enggal-enggalan sumahat bila istighfari mari maca istighfar payak subuh makan rusak ahad bihi lawan insun lawan istighfar alena ngatasi insun maki perkara adrokna kang insun ilmu saking ahad falanaku orang utawi insun ikun naik asu ngeroso perbuat insun mintu saking ahad
Walana ulang orang baisun iku nagun pun nemuni sira hajatina kita itu saking hati. Kala ucap sapa batu kama kenai saking ahli itu nador tu angin tingsun wa tafakkartu lan dikira katingsun min aibati saking dene lawang yakni teka sapa setan ila insani mari manusia wa idahua maka tatkala utawi setan ya iku ya teka sapa setan min asrati abwabin saking 10 pira lawan awal wa utawi kawitane lawange masuk setan iku ya teka sapa setan min ibali khilsi saking arane wong sing tamak atawa lomba wa sukil dhoni lan wong sing ala penyana pakobil tu maka bandingi insun ing setan bisikoti kelawan kumandel wal konati lan narima pakutu maka ucapi sungai ayat ikawan di ayat takuyu ngalahakan insun alaihi ing atas setan min kita billahi ta'ala saking kita billahi ta'ala wajatu makan nemu insun kalau Allahu ing dawe Allah Ta'ala azza wa jalla wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqiha wa ma min dabatin orana saking kawin geloran fil ardi kalau ing bumi iku illa ala Allah tetap dengan angin yang tasya Allah rizqiha ketahui rezekine si dabat al-ayat nulisnya sopo siraine bakasal tubuh maka mecah musuh bu ing setan bu ing hirsu ing rasa aman bidalika kana konon ayat bidalika kana qaulullah ta'ala wasani utawilah kapindo iku nazartu angan-angan insun fa'idha wa maka tatkala utawi setan iku yakin teka sapa setan min ibalil hayati ing dalem arek-arek kehidupan wa ulil amali lan gawane angan-angan fakobil tu maka madatin suruh setan bihofil kelawan rasulullah maka hasil mati ing teka kaget kematian fakutu maka ucapi suruh ayat dan kawan diri ayat kata komiu lan alakan bingsun alaihi gada setan bahwa jatuh manuk nama umur wisun kalau Allah ta'ala indah ta'ala itu pada dahulu wa maka dari nafsi bi ayyi arjun kamu wa maka di orang konang siapa insun bi ayyi adi orang ini bumi namun tun mati insun pakasarku maka apa ngeremuk insun bumi setan dia kelawan ayat wa aswasan ka wala kaping telu iku na butungan isul paidahwa maka tatkala teka sapa setan patanu kasanan ku yakni teka sapa setan min kibari tolak rohati ing saking arahe ngleti ngaso enak-enakan wa kala dinikmati lan golek kenikmatan pakobil itu maka madeti suning setan bisa wali nikmati kelawan ilangna kenikmatan wasul hisabi lan alane perhitungan hisab fakultu maka ucap isun bi ayatin kawan ayat atqawiyu alana isun ari setan pawajatun isun qala ta'ala darhum yaquluna wa yatamatta'una ayat darhum ninggala sapa sia dirhum kafir ya kepada masuk kafir wa yatamatta'una pada enak-enak kafir al ayat dari ayat wa biqali wa ta'ala apa ayatan inna mata'nahum sinin apa tahun orang musira inna mata'nahum kalau kafir itu sina di dalam tahun sina di dalam tahun berapa tahun al ayat jelas pada ayat bakasar tu maka mecahin suruh setan tidak kalau konon ayat yang dibaca Allah Ta'ala ada ayat yang dibaca Lalu itu dari lama kaping papat, mancingnya setan awak dua tipu nagar
manganan supaya dawa mangkatan karya utawi setan iku yakin tepas setan min babi mujbi saking ngelawangi ngerasa membanggakan diri atau ujub Bakobil itu maka pada pisun setan bilmi nanti kawan muda-muda wa khofin lanudi wa khofil akibati lanudi berasani fakutu maka nusa pisun di ayat di ayat takwa lan wa tak ngalakan isun ari setan bahwa jatuh isun kaulah kalah minum kalah pamin hum syakiyun wa syakiyun pamin hum tahu tapi sirap manusia syakiyun utana wong kang sing cilaka wa syakiyun lan ana wong kang sing bagja fala adli min air pamit bayi maka orang isun min air balik saking dirong golongan aku anak isun maka satu makan oleh pecahan isu setan dia lawan Allah Ta'ala walau isu utawi lawang 5 sing bisa masuk setan iburo agung dan isu kuing setan dia ikan tepas setan min ba'dil istighfari tinggal lawan ngina-ngina bil ikhwani lawan piro-piro konco wakilat menghormati kedike ngormati ikhwan Bakobil itu maka madep isu setan bimak dipati haki kelawan oleh hak ke ikhwan wa hormati pelan muliak nalik ikhwan Bakobil itu maka ucap isu dari ayatin at-taqwa atau at-taqoyim ala yang atas setan bahwa dalam sekolah ta'ala di kitab bihi dan kitab ta'ala wallahu walillahi al-izzatu walirusuli walirumini walillahi kepada Allah al-izzatu kemuliaan wali rasulan kepada Allah wali mudilan biru pangku amar kami maka satu memecah isu setan dia lawan Allah Ta'ala wasa isu tawi lawan setan masuk kami lalu iku nador tungang isu faidah maka terkena setan iku yakin tepas setan min babil hasadi saking lawange hasud dengki Fakobil itu maka berdiri isu setan bil adli lawan sifat adil wa kosampikos adalah lan lawan bagian Allah Ta'ala di khosbi di dalam Allah fakir maka sabusu di ayatin lawan dini ayat at-taqwa atau at-taqwiyu lawan sekali setan kuwajib isun kaulah Allah Ta'ala nahnu kosamna bainahum wa ma'i kosamna bainahum ma'i satahum bil hayati dunia nahnu kami isun yukosamna wis bagi isu bainal pindahan antara manusia ma'isal ing panguripan manusia bil hayat ing dalam kehidupan dunia maka satu maka memecahkan isu setan biar lawan kota wasabi utawi lawan majelis setan atau itu ikuna doroturi ang isun padidahu maka kata utawi setan iku yakin tentang sobat setan min kibriya saking area dia pengen di alam wa man ikhlas pengen di alam manusia bahwa itu maka bagi setan bil ikhlasi kelawan ikhlas waktu itu maka madep maka ucap isun dia terlihat atau kau yang awalnya isun dari setan wajah makan isun jere wajah itu makan isun bantu kamu kalau Allah Ta'ala paman kana yarjudiko arabi maliyah amalan soya walayus dipakai ibadah di rabbi ahada paman itu jika harus itu yarjungar suman al-du'aliko al-rabbi in kamun Allah Ta'ala maliyah malam benci ngamal suman amalan ingawal solehat ang solehat walayus iklan aja seputar atau musik sebesirat bila ibadah di rabbi kalau ibadah Allah Ta'ala ahada di musisi yakni agar saya yakin karena Allah mukhlisan kang bersih maka satu mecah isu setan dia pelawan pertama wasa mereka kami benar berkol isu pak idawa mengatakan kami setan ibu yang setan min babil bukhli saking lawannya sifat medit pak kobil itu maka ada isu setan bipana ima bi aidi lekholki kelawan bipana imama kita kelawan rusak ma barang di aidi lekholki konokin piro-piro tersane makhluk dengan pada wabako iman lan tetep barang indah Allah kalau ini tersane Allah
Fakultu maka isun biayat atau biayat taqwa atau isun alih atas setan pembaca isun kalau Allah Taala ma indakum yanfadu wa ma indahu riba wa ma barang indah maksudnya yang padu terus wa ma landarah indah Allah itu batin kan maka satu maka mencari setan dia melawan Allah Taala wa tasuka kita bersama natul isun pada dua matakan setan melihat setan membabil kibri saking lawange merasa sombong sifat takabur. Apabila itu maka lima istri setan ngalah apa ngadepi istri setan beritahu lawan sifat anda pasol. Fakutu maka ucap isun ya kali ayat taqwa atau awal isun ayat setan wajah turun isun kalau kan dolar inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna satri Allah khalaqnakum misdara Allah isun tu bicara kabeh min dzakarin asal saking molanan siji wa unsa tan asal wadon siji wa ja'alnakum lakum sebagai syu'uban pirang-pirang pantan Bapak ilalah golongan minta aroku supaya pada kenal sira kabeh. Inna akramakum sebenarnya dunia kabeh indah Allah iku atqakum kang takwa takwane sira kabeh. Maka satu macam istri setan dia lawan Quran. Wa asul tak 10 iku naga isun paida wa makau takalane setan yang terkesan batu omak daru lawange sifat omak ngar-ngar dine batu. Apabila itu markis mesra bila lawan merasa bahwa bila si manusia buat seorang kematian bima kalau barang tinggal dengan seorang untuk terpisun biayatin taqwa buat kalau disuruh setan bahwa ditunjuk Allah Taala wa mayyat taqilah ya Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man tasawwara yang dia tak dibudi sepaman Allah Allah ya almankan dari atas Allah iman makhrajan makam dari Allah iman makhrajan timbul metu wayan syukuran menjadi Allah iman min khaisuratin saking golkan ora di nyanak-nyanak sekuman lagi kira obat Allah bisa karena itu akan sepuluh bisa lama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih, Pak? Wa 'alamatul 'aqili arba'atu asya'. Adapun tanda-tanda orang yang berakal, tanda-tandanya wong sing akale sehat atau orang yang berakal, orang yang cerdas lah. Arba'atu asya, yaitu ana patang perkara. Yang pertama al-hilmu 'anil jahili. Ariskah lamun bahasa kulane lapang dada lah, sedure sabar. Ya, jadi lapang dada, legowo, terus apa sih ya? Berjiwa besar, ya. Jadi itu anil jahil, saking kebodohan. Terus waradun nafsi anil batil. Yang kedua, tanda orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menolak hawa nafsune anil batili, dari hal-hal yang batil, ya, dari sesuatu sing keliru, sing salah. Jadi kalau memang sesuatu itu dianggap batil, dia mampu radun nafsi, menolak hawa nafsunya, tidak mengikuti sesuatu yang batil, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu tanda akil atau orang yang cerdas yang kedua. Lalu wa infaqul mali fi haqqih. Yang ketiga, ciri orang yang berakal adalah orang yang bisa menginfakkan hartanya fi haqqihi, sesuai dengan porsinya lah. Ya, jadi menggunakan akal, menggunakan harta, menginfakkan harta, menjajanakan harta itu, dia menggunakan harta fi haqqih,
sesuai karo semestine. Lalu wa ma'rifatu shadiqih min aduwih. Tanda orang yang cerdas selanjutnya yang keempat adalah dia mampu mengenali mana teman dari musuhnya. Endi batur, endi musuh. Iya, jadi orang ya kadang-kadang kan kita terjebak. Ya. Kadang-kadang orang bisa membedakan mana teman, mana padahal jelas-jelas ini musuh nih, walaupun dia baik. Padahal tujuannya pengen belayani, akan merugikan kita lah. Kalau orang yang cerdas itu dia mengenali mana saudara, mana teman, min aduwi, dan dari musuh. Di musuh, di batul ini bisa membedakan. Wa dzakara an Wahab ibni Munabbih rahimahullah taala annahu qala inna iblis laqiya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam wa qala lahu Yahya bin Zakaria akhbirni an tabai' ibni Adam indakum. Jadi gini, jadi Kiai Wahab bin Munabbih beliau ngomong bahwa iblis itu suatu tempo nemuni Nabi Yahya bin Zakaria. Iblis ketemu karo Nabi Yahya. Faqala lahu Yahya bin Zakaria, lalu Nabi Yahya ngomong maring si iblis. Ngomongnya kenen, iblis akhbirni an tabai' ibni Adam indakum. Coba tolong kasih informasi lah kita. Kasih bocoran, pengen meru watak-watak manusia indakum menurut pendapat ente iblis ono jere Nabi Yahya. Pokoknya iblis, lalu iblis ngomong mengomentari ya lamun kayak gimana enak setan ki ditakoni setan ente ki ganggu wong ki ning citra sampai sing target ki kono kira-kira seperti itulah. Pokoknya iblis, terus iblis jawab amasin pun minhum fa huwa mithlu maksumuna la naqdiru minhum ala syai'. Dijawab nang iblis, pertama Nabi Yahya, ada sekelompok wong sing modele kayak ente, orang itu terjaga dan saya tidak mampu menggoda ya, orang bisa menggoda maring bangsa kueku karena dia maksum, dia terjaga ya, maksudnya kelas para nabi. Nah maksum itu bukan pengen dulu sedurunge nglakoni salah dielingna dingin biarane maksum. Sebelum dia melakukan satu kesalahan, terus dia diingatkan, ya, diingatna dingin. Seperti contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu kan begini. Silahkan Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Silahkan ente dengan istrimu Hawa ini, uskunlah gitu. Kira-kira nikmati surga ini. Silakan sesenengnya fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, arep mangan apa bae mangga, tapi wayahe wala taqraba hadhihi syajarah, aja pernah mendekati hadhihi syajarah ini wiwitan dia ya kan. Anas yang mengartikan syajaratul khuldi ya, jadi asal aja marak-marak ning wiwitan dia. Kalau yang lain-lain silahkan bebas. Nah berarti kan Nabi Adam sebelum beliau ya melakukan satu kesalahan zalim itu wis diinget, nah itu namanya maksum ya. Model kayak kita makan buru-buru diinget kan, nah itu maksum. Kelas Nabi itu sebelum melakukan satu kesalahan diinget dingin, itu namanya maksum. Nah bakal kelas wali mahfud, bakal mahfud mah orang diinget, nah begitu melakukan satu kesalahan langsung ditegur oleh Allah dan dia terus menginsafi, nyadari, itu namanya mahfud ya. Anaknya ning awake para wali gitu. Beda Nabi dengan para. Ini kata iblis, ente Yahya bersama seluruh sekelas ente para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu adalah orang yang maksumuna la naqdiru minhum ala syai'. Saya nggak bisa menggoda potongan ente-ente gitu. Setan ngeper nih para nabi. Wasil busani, kelompok yang kedua, fahum fi aidina kal karah fi ayyi yadayya sibyanikum wa qad kafuna anfusahum. Yang kedua, ana sekelompok wong sing ana ning tangane kita, kata iblis, kal karah, kayak bola yang ada di tangan anak-anak.
wa qad kafuna anfusahum. Nah, ini model kayak mah bisa dimain-main lah ya. Kira-kira ya, bola di tangan bocah kan gak kudu dolanan. Jadi setan itu ada yang mempermainkan manusia, ibnu Adam itu seolah-olah dia itu bagaikan bola di tangan anak-anak. Engkau diculna, engkau ditendang, diudak maning, sekel maning, tendangan seperti itu. Nah, ada sekelompok manusia di mata iblis itu bagaikan bola, dikejar, ditendang, dicekel maning, terus dolanan terus-terusan. Engkau sembahyang, engkau ora, ya kan? Engkau puasa, engkau ora, terus seperti itu. Ya, engkau bener, engkau ora terus. Nah itu, engkau permainan-permainan, ya kayak bola. Wasinkus salis, lalu kelompok yang ketiga kata iblis, fahum asyaddul asnaf alaina, fanuqabbilu ala ahadim hatta nudrika minhu hajatana, thumma yafzamu ilal istighfar wa yufsidu bihi alaina ma adrakna minhu fala nahnu nai'asu minhu wala nahnu nudriku hajatana minhu. Kelompok yang ketiga, asyaddul asnaf alaina, ini ada sekelompok orang yang sangat berat ya bagi kita. Tetapi panuqabilu ala ahadim, saya menghadapi salah satu mereka hatta nudrika minhu hajatana, cara pendekatannya kita sentuh apa pengennya gitu. Ya. Kita menemukan mereka itu yang kita sentuh itu hajatnya, kebutuhannya. Qobaka wisdiya anukna tsumma yafzau ilal istighfar. Lalu begitu dia kena kebutuhan yang menuruti hawa nafsu, tergoda dengan setan, tsumma yafzau ilal istighfar, lalu dia sadar, oh saya lagi terjebak oleh setan, lagi tergoda, dia istighfar, insaf. Lalu di fayubsidu bihi alaina, ya. Orang itu lalu dirusak maning. Ma adrakna minhu, dan saya juga istilahnya selalu seperti kayak permainan-permainan lah, ya. Engkau insaf, engkau istighfar dia saja, karena sebetulnya dia tuh imannya kuat sebetulnya. Tetapi dia juga kadang istighfar kan kita otomatis dia berat bagi kita, merusak pada diri kita. Ma adrakna minhu, dan saya juga tidak bisa menemukan bagaimana bisa apa istilahnya menggoda dia itu gak ketemu lagi. Tetapi kadang-kadang pala nahnu nai'asu minhu, tapi saya tidak pernah berputus asa, terus menggoda orang yang itu, walaupun orang itu adalah orang yang memiliki kekuatan, kata setan. Nah caranya orang itu tuh kalau disentuh dari lewat pendekatan hajatnya. Bagian wong kuat imane kayak apa, ya kan? Jere setan, asalkan hajatnya disentuh, biasanya wong besok rombah. Getol ngajine getol, ceramah getol, puasa getol. Giliran lebah urusan duit, kan gitu. Rada anu ke, ya. Iya. Lagi bener sih, lagi orang disentuh kebutuhan. Ngomongnya ideal, haram. Barang wis mangan duit teh harum. Ya itu kira-kira seperti itulah. Ya jadi maunya tegas, begitu dia sering didulangi, sering di kebutuhan yang disentuh, padahal itu ada sebuah pancingan setan, pancingan iblis, dia nirung juga kok. Ya gini, punten ini kalau gambaran kita supaya kita aja nih gambar nanti. Anak siji wong tokoh pergerakan, ngantem pemerintah, ya, korupsi itu ideal, ya, ngantem presiden lagi nom-nomnya kalau galak-galaknya kamu kritik tentang korupsi apa, wah bisa hebat lah. Arane bocah nom, dia kan lagi cerdas-cerdasnya, dia jadi aktivis luar biasa. Giliran didudukan di satu posisi jabatan, ya kan? Ya, wis wareg robah dia juga ternyata kenang duit mandek, ternyata ngotot soten dia pada saat durung durung mangan duit wis wareg mah ya. Kira-kira seperti itu ya. Lagi nom mau kritik pemerintah paling hebat,
giliran dia duduk jadi punya jabatan, punya kursi yang enak, yang empuk, agak duitnya doyan juga ternyata duit negara kok, iya kan? Lah itu maksudnya seperti itu. Padahal dia tokoh loh. Nah itu maksudnya setan itu ada kelas-kelas asnaf yang seperti itu. Sebetulnya dia dalil Quran, wah takbir, iya ya. Wisana duitnya ya bangga ngototnya. Nah itu seperti itulah. Wa qala ba'dul hukama nadhartu wa tafakkartu min ayyibin ya'ti syaitan ilal insan fa idzan huwa ya'ti min asyrati abwab. Kata ba'dul hukama, nadhartu wa tafakkartu, saya mengamati dan saya meriset min ayyibin, dari mana pintu ya'ti syaitan ilal insan, setan mendatangi manusia. Jadi ini ada pintu-pintu setan sing manjing mempengaruhi awake manusia. Ya, jadi ba'dul hukama nih. Fa idzan huwa ya'ti min asyrati abwab. Kesimpulannya jadi ulama ba'dul hukama, ternyata ada 10 pintu setan menggoda manusia. Awaluha, pintu yang pertama, ya'ti min qibalil hirsi wa su'idh dhanni. Yang pertama, setan cara menggoda manusia itu dari sisi ambisi. Hirsu itu ambisius, wa su'idh dhanni, dan buruk sangka. So, jadi lamun anak wong ambisine berlebihan, ambisi duniawi lah, bu jabatan, bu harta, bu apaikal. Itu kalau sudah ukurannya berlebihan, ambisi yang tidak wajar, iya, wasu'idh dhanni, dan juga goreng sangka, itu sesungguhnya orang sudah mulai masuk pintu pertama setan. Barang singaran suudzon itu sekun membudaya, Pak. Ya kan? Di mana-mana burung apa-apa ke duwe sangkaan sing beli-beli, padahal dia nggak tahu persisnya kayak apa. Tapi berani dia itu menilai dari jauh. Persisnya kayak apa tidak tahu. Nah, iki jare ba'dul hukama. Terus faqabaltuhu bithiqah wal qanaah. Nah, untuk pembandingnya ya, untuk menghadapi setan iki bithiqah, pertama-tama kita harus ngandel karo Gusti Allah, wal qanaah, dan harus wong duweni sifat nerima bagian sing pangeran sepira bae terimaan. Ya, jangan pernah merasa hirsu karena kurang terus. Wong wis duwe sawah 10 bau gak pengen 20 bau kan, wis duwe sepeda pengen duwe motor, wis duwe motor pengen duwe mobil, itu hirsu seperti itu. Wis duwe mobil pengen duwe kapal, wis duwe kapal pengen duwe 10. Jadi itu namanya hirsu lah. Maka jadi ba'dul hukama, untuk mengatasi sifat ambisius dan suudzon itu, pertama-tama kita harus berpegang teguh atine karo Allah, ya, siqah karo Allah, wal qanaah, dan memiliki sifat nerima apa adanya. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi min kitabillah fa wajadtu qala Allah azza wa jalla wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lalu ba'dul hukama itu mengamati, kalau setan pintu pertamanya adalah lewat sifat ambisi dan suudzon, dicari ayat-ayat Al-Quran yang untuk mengatasi, mengalahkan gangguan-gangguan pintu setan tadi itu mengambil dari Quran. Dan saya menemukan dawuh Allah di dalam Al-Quran, kata ba'dul hukama, wa ma min dabatin fil ardi, tidak ada sesuatu yang bergerak di atas bumi, ya, asalnya satuan kegermetan kabeh satuan saja, ya, hayawan yang bergerak bil ardi, di dalam bumi itu, illa 'ala Allahi rizquha, semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Satuan saja yang tidak ada pabrik tekwangnya, kan gitu kira-kira. Kayak semut, pernah orang krungu semut mekaya ning perusahaan apa gitu, semua itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kita harus ambisi, kenapa kita harus serakah, kan gitu. Itu Qur'annya seperti fakasartuhu bidzalik, maka itu cara mengatasi, ya, godaan setan atau pintu setan yang pertama. Caranya itu kembali maring ayat Al-Qur'an.
Wasani yang kedua, pintu setan menggoda manusia itu nazartu fa idzan huwa ya'ti min kibalil hayati wa tulil amal. Yang kedua, setan cara masuk menggoda manusia itu pintu yang kedua ada min kibalil hayat, dari sisi kehidupan, wa tulil hayat, dan berhayal sangat panjang, ngelamune ke kedawanan teman. Pokoknya saya tahun depan harus beli sawah, engkau tahun mana kudu tuku. Oh rencana nih kita lamun sekian ngumpul lagi sing sebau olip 5 ton regane semene tak kumpulna, sing 3 ton tak anjing akan ngebang, sing rongkang wah terus muter-muter bahayangane uripe kaya usuwe soal itu namanya tulul amal, dawane lamunan ya. Nah itu sebetulnya pintu setan tuh masuk dari situ, perangsane uripi bakal sampai diajak sembahyang gak ngomongin kok bakal wis tua, terus ente masih tua-tua, kita masih nom mau gerek sembahyang ah. Nah gitu kan, karena perangsane uripi sampai tua. Padahal sekarang bocah nom pengumuman lagi usung sing nom dingin ya kan, silakan aja kalau nggak percaya. Jadi malah ke urusan nom tua berarti kan. Nah ketika kita diajak kebaikan, diajak taubat, diajak apa, nggak ada urusan kalau sudah saatnya ajal datang ya kan. Seperti kayak kita dikagetkan dengan teman kita Kang Haji Junaidi, orang percaya wong ini guyonan kok ya kan, tiba-tiba innalillahi ya. Durung tua-tua, karena tua nyong kok. Nah itu umur, ya kan? Seperti itu kira-kira. Lah makanya itu setan itu banyak celah untuk menggoda kita manusia lewat mingkibalil hayat wa tulil amal, lewat kehidupan atau hayalan sing ngelamun sing dakwah perangsane. Faqabiltu, maka untuk menghadapi itu bi khaufi mufajaatil mauti, kita harus takut jangan-jangan kematian datang secara mengagetkan. Bayanganannya bukan mati sekiki. Ayo, bayangan mati nih sekiki. Bayangannya kayak gue. Ya kita nggak tahu. Kira-kira tekan orang sekiki kan buru-buru kan? Pasti orang yang buru esok. Enggak pasti, belum tentu. Dan itu bayangkan seperti itu tuh. Namanya itu solusi untuk mengatasi pintu setan yang kedua, yang perangsanya bakal panjang, tulil amal. Bi khaufi mufajaatil maut, dia harus punya rasa takut jangan-jangan kematian datang secara mengagetkan. Lalu faqultu bi ayyi ayatin, kata ba'dul hukama, saya nyari di dalam ayat Al-Qur'an atau alaihi untuk mengatasi, menguatkan hati kita, ada enggak bahwa kita untuk mengatasi bahwa hidup ini adalah jangan tulul amal. Ya, bayangannya terlalu panjang. Fawajadtu qaulallah azza wa ta'ala, lalu menemukan di dalam Al-Qur'an ada ayat isinya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun, siapa yang tahu diri kita ini? Bi ayyi ardin tamut, di mana kita bakal mati? Ana sing ngurubli sampean mati bakal ndi? Gak ada yang tahu. Ya kan? Wa ma tadri nafsun. Ya. Siapa kita sing yang tahu gitu? Bi ayyi ardin ning di bumi tamut sampean bakal mati. Di mana kita bakal mati gak ada yang tahu. Apa mati ning sawah? Apa mati dhuwur kendaraan? Apa mati dhuwur kasur? Apa mati kecemplung ning garong? Gak ada yang tahu kan? Nah, ini ayatnya ada, kematian itu rahasia Allah. Gitu kan? Bayangannya kita nggak tahu, ning dindi ini terserah Allah. Dan tidak harus sakit kok. Apakah kudu tua dingin, kudu sakit dingin? Gak ada dalilnya, gak ada ketentuannya seperti itu. Lah, fakasartuhu biha, ayat inilah yang untuk menjawab pintu setan yang kedua. Wasalis yang ketiga, nadhartu fa idza huwa ya'ti min qibali talabir rahah wa talabin ni'mah wa qabiltuhu bi zawalin ni'mah wa su'il hisab. Wa qala bi ayyi ayatin ataqu alaihi wa wajadtu qaula Allah azza wa jalla dharhum ya'kulu wa yatamatta'ul al-ayat. Jadi gini, pintu setan yang ketiga saya mengamati, kata Ba'dul Hukam, fa idza huwa tiba-tiba ya'ti min qibali talabir rahah,
Setan datang menggoda kita manusia itu dari sisi tolabir roha. Orang selalu mencari rehat, pengen sing enak-enak, ya enggak? Orang itu yang dicari tolabur roha, ning dindi yang geti sing enak-enak lah, geti rehat. Wa talabin ni'mah, dan selalu mencari kenikmatan. Di tengah-tengah manusia itu sangat wajar, manusiawi yang dicari pengen enak, pengen nikmat. Itu manusia itu. Padahal itu bisa dimanfaatkan oleh setan sebetulnya. Wa qabiltuhu, maka pembandingnya ya, untuk mengantisipasinya bizawalin ni'mah, kita harus sadar bahwa kenikmatan di dunia ini bisa suatu saat zawal, bisa hilang. Wasu'il hisab, dan bisa jadi kita dalam perhitungan, dihisab pada waktu kita menghadapi perhitungan dalam keadaan jeleknya perhitungan. Nikmatnya hilang, ketika kita dihitung, hitungannya jelek hasilnya. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi kita lamun enak-enakan terus kebayangannya kenen enak baik, wis duwe amal apa ning dunya, pengen santai kah? Santai aja saya mah di dunia, wis cukup rangsane, wis segala-galanya wis cukup. Jadi santai, wis kayaknya wis pasti enak. Orang yang punya pikiran seperti itu sebetulnya itu tanda-tanda dia sudah masuk dalam jebakan setan. Jadi ning dunia ki sebenarnya duduk genahe nyantai sebenarnya. Ya. Jadi fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika seperti itu. Jadi fansab itu terus gitu. Mubat mabit, karena dunia ini tempat perjuangan. Akhirnya mah kebahagiaan yang abadi itu nanti di akhirat. Ning dunia mah seenak-enakannya. Kita kerasa dewek lah kena faktor umur saja. Ya kan? Beda kayak mau lagi nom, ya kan, begitu wis beda lah, kena angin bengi beda, hawa mangan salah kerasa beda, seperti itulah. Nah itu sudah mulai diperbagi tua lo gitu ke ndelang buku kudu nganggo kacamata, ya kan, mangan sambel orang kena ake-ake, mangan jengkol orang mangan daging bega, kolesterol, ya kan, tangi turu bega wis pada ake asem ke urat-urat ke, ya kan, pada asam urat. Iya itu kan tandanya zawalun nikmah, kita sudah mulai dikurang-kurangi kan. Ayo jare nafsu sih, wah wis pokoknya mah. Padahal malamun nyadar diri ka iya bener. Makane zarhum yakulu wa yatamatta'u. Coba lamun bisa ya, maksud zarhum duduk ora oli mangan duduk. Mangane ya rada dikurangi. Mangane sing hati-hati, wa yatamatta'u, dan juga mengurangi kenikmatan-kenikmatan, sebab dunia ini sebuah proses, bukan tujuan akhir. Malah ning dunia iki jangan-jangan kita ki masih akeh kesalahan ketimbang kebaikan, kan gitu. Wa biqaulihi, dan juga ana ayat Allah yang lain sing hubungannya karo ki afara'aita immatta'nahum sinina al-ayat. Apakah sampean pernah melihat bahwa immatta'nahu sinin, bahwa kenikmatan yang kita rasakan hanya beberapa tahun saja. Orang bakal, ya kan? Ya kan ning dunia kita terbatas, Pak. Ada yang kontraknya 60 tahun, ana sing kontraknya 70 tahun, ana sing padahal 1000 kah asline mah. Ya. 1000 bagian duit-duit kan. Bagian mangan pengen sing enak-enak, ya usah kelarangan. Terus itu fakasartuhu bidzalik, maka itulah cara untuk mengatasi pintu godaan setan atau pintu-pintu setan yang ketiga. Warabi, yang keempat, nazartu fa idza hiya ya'ti min babil ujub. Yang keempat, setan menggoda kita lewat pintu ujub, membanggakan diri. Wah, masjid Citra lamun ora kenang nyong moal praga. Oh, lamun lakan nyong seakan-akan membanggakan diri nih paling hebat. Kan ada kan, anak wong sing ngomong, wah seorang kenang nyong pak, prangsane ku, itu ujub tuh itu membanggakan diri nih, dan dia menganggap orang lain itu kecil kabeh. Terus duduk kita mah wis mal beres lah. Sebetulnya ujub itu juga pintu setan yang keempat untuk mencelakakan manusia. Faqabiltuhu bil minnah wa khawbil atibah. Maka
kita itu untuk pembandingnya, solusinya untuk mengantisipasinya harus memiliki pengharapan maring Allah, ya, wa khaufil akibah, dan takut akibatnya engkone pribadi. Jadi orang itu lamun kenen ki kesombongan terus, kok akibatnya bakal seperti apa? Itu harus ada rasa khauful akibah. Ning penghujungnya kita pasti akibatnya baik atau tidak? Apa suul khotimah, apa husnul khotimah? Pikirannya harus ke sana supaya jangan ujub tuh, ya. Dan selalu dia minnah, mengharap anugerah Allah, wa khaufil akibah, dan takut dengan jangan-jangan kita akibatnya yang bakal matinya dalam keadaan suul khotimah. Itu sifat ujub itu seperti itu nantinya. Ya, bisa jadi penyebab ujub itu kan dalam ilmu tasawuf itu salah satu penyebab kematian dalam keadaan suul khotimah, salah satunya. Na'udzubillah. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi, lalu kita mencari ayat-ayat kata Ba'dul Hukama yang hubungannya untuk mengatasi sifat ujub ini. Fawajadtu qala Allah Ta'ala, terus menemukan dalam Al-Qur'an, wa minhum syaqiyyun wa sa'id fala adri min ayyil fariqaini akun fakasartuhu biya. Yang keempat, manusia itu faminhum syaqi, ada sebagian yang bakal jadi orang yang celaka, wa sa'id, dan ada yang bejo bagja. Ana sing cilaka, ana bagja. Manusia sih lamun kalau tidak cilaka ya bagja, kalau tidak bagja ya cilaka. Fala adri, kita ndak paham, nggak tahu. Min ayil fariqaini akun, saya ada di mana posisinya? Apa termasuk syaqi, apa sangit, kan gitu. Celaka apa bagja, kita nggak tahu. Apa kita pasti bakal bagja, apa kita pasti bakal celaka, nggak ada yang tahu. Tapi manusia pasti dihadapkan dengan dua pilihan itu. Kalau tidak syaqi ya sa'id. Nah, itu Quran. Karena ini tidak bisa dipastikan oleh kita, jangan punya sifat ujub. Belum tentu, wong sing sombongnya belum tentu, ya kan? Sekian lagi, iya lagi enak, sekiki mah belum tentu. Tahun depan ente belum tentu, bisa aja, ya kan? Diapesakan kenang Gusti Allah. Makanya itu, faminhum syaqi wa sa'id fala adri min ayyil fariqain akunu. Wal khamis, yang kelima, ra'aituhu bi ya'ti min babil istighfaf bil ikhwan. Pintu setan yang kelima, kita melihat teman itu istighfaf, anggap cemen lah, nganggap batur ki rendah, hina, enteng, ya ente malah kapapane orang deleng reang pisan kan gitu. Ayo arep ngadu galang, arep ngadu anak wong sing ngadu gepokan, ya kan, dihina sedikit. Nah, orang yang menganggap istighfaf, menyepelekan bil ikhwan dengan saudaranya, ini pintu setan juga. Wa qillati hurmatihim, dan sedikit menghormati saudaranya. Ana kan wong maring batur ki nyepelekna, maring batur tidak hormat. Wa qabiltu bi ma'rifati hakim, maka cara solusinya bagaimana kita memahami hak-hak pertemanan. Wa hurmatihim, dan menghormati seorang ikhwat, teman. Lalu faqultu Ba'dul Hukama, ulama-ulama Ba'dul Hukama mencari bi ayyi ayatin ataqawwa alaih. Saya cari ayat-ayatnya, karena itu bagian dari pintu setan juga untuk menggoda manusia. Fawajadtu qaulullah ta'ala, terus menemukan ayat Al-Qur'an fi kitabih, dalam kitab Allah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya, al-izzah itu pertama milik Allah, hanya milik Allah sifat izzah, sifat keagungan, ya, sifat kemuliaan. Jadi orang nggak usah merasa paling hebat, karena kehebatan, keagungan, kemuliaan itu lillah, miliknya Gusti Allah. Yang kedua wali rasuli, kemuliaan yang kedua untuk rasul-rasul Allah, walil mukminin, selanjutnya untuk orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman gak mungkin istighfar bil ikhwan, menyepelekan saudara. Kalau ada orang mukmin menyepelekan orang lain, ngecek ning wong sejen, ngecek ning saudara-saudarane, dan tidak menghormati orang lain, bukan adabnya orang mukmin. Gitu. Fakasartuhu biha, itu solusinya. Cara pemecahannya. Wasadis, yang keenam, nadhartu fa idza hiya ya'ti min babil hasad. Yang keenam, setan menggoda manusia dari pintu hasad, drengki. Jere wong Sunda mas sirik pidik.
Jere wong Jawa wis iri meri, ya kan? Kalau hasud itu iri, ya, dengki, sirik. Nah, sifat hasud itu pun adalah pintu setan untuk menggoda manusia. Wa qabiltuhu bil adli, maka solusine pembandingnya harus memiliki sifat adil wa qismatillahi ta'ala bi khalqih, dan juga adil wa qismatillahi bi khalqih, terutama dalam pembagian-pembagian Allah bi khalqih, di dalam makhluknya. Ya, kita harus bersikap adil lah. Jadi artinya gini, adil, dan memang itu sudah bagian-bagian sing pangeran qismatillah. Ana batur sugi, kita ning kenen atine ki yo kudu pengene pangerane nyugihna si anu ki. Jadi kira seperti itu kan, bersikap adil. Karena orang itu sudah ditakar oleh Allah, diukur oleh Allah, rezekinya tuh sudah, ya wis, ana sing rong bau setengah, ana sing 10 bau, ya sebagian, karena itu memang hak Allah. Iya kan? Iya. Ya bangsa kita kan rata-rata rong bau setengahan lah. Nah itu yang model kelas-kelas kita ya. Ya wis terima saja. Orang usah sirik-sirikan. Dius anu mau sawah kalau kamu legane anu ya wis pangerane ngature pengennya kayak kue. Senajan kita kayak apa bae sirike, ya kan? Apa dengan hasud itu lalu kita bisa berubah menjadi yang jadi kaya raya? Kalau orang dengan hasud galdina sirik karo batur sirik karo tanggal bisa berubah menjadi kaya, ayo mari kita bersirik ria lah. Wong paders tampegel ati, ya kan? Galdina iri ada batur bae, awak dewek membuktine. Iya. Jadi galdina kan ngandah batur. Ana batur tuku mobil, oh sing ribut. Iya kan? Jadi itu sifat sirik. Intinya hasud itu nggak suka melihat orang lain sukses. Orang senang dalam batur nikmat, ya kan? Pengennya mah kita baik, jor baik batur mah aja, kan kira seperti itu. Wa qultu bi ayyi ayatin ataqaw alaihi wa wajadtu qala Allah taala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Itu sebab nahnu qasamna, aku sudah membagi. Ini Allah, kata Allah, aku tuh Allah. Nahnu qasamna, saya sudah membagi bainahum, di antara manusia, ma'isyatahum, perekonomiannya, fil hayatid dunya, pada waktu urip ning dunya. Maisha wong ki wis diatur dibagi nang Allah, wis aja sirik-sirikan maning, sebab dengan sirik ka angger bae lamun durung waktune Gusti Allah maring iman, kan gitu. Kita mah cukup berjuang saja, ikhtiar saja terus, jangan pernah menyerah gitu. Nah, soal nanti keputusannya kita mau jadi orang yang kaya atau enggak itu urusan Allah. Nah, itu Islam tuh begitu sikapnya, supaya tidak hasud. Wasabi yang ketujuh, nadhartu fa idza hiya ya'ti min kibalir riya. Yang ketujuh, setan masuk kita lewat pintu riya. Wa madhin nas, dan pengen dipuji wong. Jadi sifat riya dan sifat hayang kapuji itu kedua-duanya pintu setan yang nomor 7. Riya itu asalnya pengen katon. Ya. Jadi kisubhan mah sepeda gelangnya semene kasih. Tangannya kayak ya bang apa pengen segala katon. Nah itu ria itu paham kabel lah ria mah ya, selalu ingin pengen dialem, pengen katon nang batur lah. Kue ya orang ibu-ibu baik, bapak-bapak tiga. Mau apa? Mobil Messi anyar kah? Injung jebiki ketuki ya ngomongnya mah kalem. Tapi itu kalau ditodok-todok kena nyong ini tuku kiki ya tukune garan di Amerika kita ongkosnya gua ya kayaknya main tema mual tekan kanan buah apa kayak lamun dudu nyong ayo terus das apa-apanya selalu seperti itu, dikatok kena dan selalu pengen dipuji. Nah faqabiltuhu bil ikhlas, ini bagaimana kita untuk mengatasi sifat-sifat riya dan pengen dipuji nang wong, itu pembagian bil ikhlas, belajar tentang keikhlasan. Waqultu, terus ba'dul hukama berpendapat bi ayat di ayate ataqwa alaih, agar kita bisa mengatasi sifat riya dan madhin nas itu. Fawajadtu qala Allah taala
menemukan ayat ning Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni mukhlishan gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah, wala yusyrik, dan jangan melakukan kemusyrikan, bi ibadati rabbih ahada, menyembah Tuhannya ahada, ya, disamakan dengan sesuatu. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu lah, yakni mukhlishon, beramalah dengan ikhlas gitu. Fakasartu, ya, itu cara ngatasi sifat madhin nas dan riya, ya. Wasamin yang ke-8, nazartu fa idza hiya yati min babil bukhl. Pintu setan yang ke-8 adalah sifat meregehese, bakhiluddin, medite, merecet koneng, atau apa ya, jadi wong wetane ya bakhil itu kumet, atau iya medit lah, koret ya. Koret itu pintu setan yang ke-8. Faqabiltuhu bi fana'i ma fi aidil khalq. Coba bayangkan apa yang ada di tangan makhluk itu, di tangan manusia khususnya, bakal fana. Apa bae sing ana ning tangan kita bakal habis. Ya kan? Itu harus diyakini. Bi fana'i ma fi aidil khalqi, apa yang kita miliki itu pasti bakal fana, bakal entek. Wa baqa'i ma indallah, sing bakal bako langgeng mas sesuatu yang ada di sisi Allah. Apa yang ada pada kita mas semua bakal fana. Fana itu rusak, sirna, entek, pragat. Wa baqa'i ma indallah, yang tetap mah sing langgeng hanya ma indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah. Faqultu bi ayyi ayatin atqaw alaih fawajadtu qaulallahi ta'ala. Lalu dicari ayatnya, ditemukan oleh Batul Hakam, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sesuatu yang ada ning kita ki yanfad, bakal habis. Wa ma indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah, baqin, bakal langgeng. Jadi yang kita cari jangan yang ada sekarang, cari sesuatu yang ma indallah, sesuatu sing ada di sisi Allah, itu yang bakal langgeng selama-lamanya. Fakasartuhu biya, itu solusinya. Watasi yang ke-9, nazartu fa idza hiya yati min babil kibr. Yang ke-9, pintu setan menggoda manusia dengan babul kibr, pintu kesombongan. Gumede, kibr itu asal kata dari akbar, merasa besar. Gumede, gede hulu, sombong. Apa maning? Iya, kumalungkung. Pokoknya kibr itu paling gede, merasa besar. Gede dasar. Waqabiltuhu, caranya mengatasi sombong itu bitawadu, dengan rendah hati, dengan anda asal tawadu. Waqultu, lalu aku mencari bi ayyi ayatin, mana ayatnya, ataqwa alaih, dan untuk mengatasi sifat kesombongan tadi itu. Wajadtu qaulullah ta'ala, lalu saya menemukan dalam Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu cara mengatasi sifat kesombongan itu ini. Inna khalaqnakum, jadi Gusti Allah, saya menciptakan kamu nih, kata Allah, min dzakarin wa unsa, ana lanang ana wadon. Wa ja'alnakum syu'uban, dan sengaja saya ciptakan kamu tuh syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku, berqabilah-qabilah. Lita'arafu, tujuannya hanya untuk ta'aruf, saling mengenal, silaturahmi, bersatu. Jadi Gusti Allah, saya menciptakan kamu manusia lanang wadon, bersuku-suku, ya, berbangsa-bangsa, wong Sunda, wong Jawa, wong Batak, wong endi. Itu adalah lita'arafu, tujuannya supaya kita saling mengenal. Karena inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallah, di sisi Allah adalah atqakumnya, takwanya. Gusti Allah tuh yang dilihat tuh ya, duduk jabatan, duduk
Sugi itu atqonya, takwanya. Jadi orang yang hebat di mata Allah itu bukan Pak Jokowi, bukan orang-orang yang sukses banyak duit, enggak ada urusan. Orang yang hebat walaupun orang itu wong ora duwe, wong biasa-biasa saja, tapi takwanya maring Allah luar biasa. Itu yang akram, itu yang paling mulia di sisi Allah. Allah yang dilihat itu takwanya, bukan melihat apa-apa nih. Ya, enggak ada sugi nak kenang Gusti Allah kok. Ya kan? Lah kalau pengen dimuliakan oleh Allah, ya atqonya, ketakwaannya. Fakasartuhu biya, itu solusi. Wal asyir yang terakhir, nazartuhu fa idza hiya ya'ti min babil tama'. Yang ke-10 pintu setan menggoda manusia itu sifat toma. Toma itu celamitan, ya, mengharap pemberian orang. Nah, ngarep-ngarep lah. Waqabil tuhu bil iyas minan nas. Nah, solusinya kita harus berputus asa dari manusia aja, terlalu apa? Pamenta-menta kayak. Nah, wathiqah bima indallah, dan kita harus ngandel, pegangan kita harus kuat bima indallah, cukup sesuatu sing ana ning sisi Allah. Jadi aja malah ngarep-arep sing tangan manusia. Kita harus percaya bima indallah, sesuatu yang ada di sisi. Wa qultu bi ayyi ayatin, lalu saya mencari ayat attaqwa alaihi wajadtu qala Allah, saya menemukan dawuh Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah bakal menjadikan untuk dia makhraja, solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu, bahkan akan menjamin Allah pada orang yang takwa benar-benar pada Allah itu, min haitsu la yahtasib, rizki yang datangnya tidak disangka-sangka, atau rezeki sing tekane ora di nyana-nyana, yang tidak terhitung, sing keliganya lah, ya, ngerti keliganya apa bahasa Indonesia iki? Ya, keliganya kan berarti Indonesianya. Jadi kalau kita pengen keliganya rezekine ki, syaratnya yattaqillah. Orang yang takwa itu pasti dijamin kok. Itu harus yakin, karena ini Al-Qur'an. Kita boleh ragu kalau yang ngomong bukan Quran, tetapi ini Quran. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al, pertama Allah pasti bakal memberikan solusi, wa yarzuqhu, dan Allah menjamin rezekinya, min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Wa dzukira bil khabar wallahu a'lam. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ومنك السلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهداية والرحمة والسلامة والعافية والاستقامة والمغفرة والبركة والبركة في عمرنا وفي بدننا وأولادنا وبناتنا وأهلنا وذريتنا وأصحابنا وجميع شؤوننا. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الصلاة والخير ومن أهل العلم والتقوى. اللهم يا ميسر كل عسير وتيسر كل عسير كتيسر. يا الله يا ربي يا رب ربي وأبي يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. يسر جميع أمورنا وأمور الدنيا والآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لفضلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شئت سهلا. اللهم يا كل ستر وحيد يشفعك كل قريب يا قريب غير بعيد ويا شاهد غير غيب يا غيب غير مغلوب. نسألك باسمك باسم
سنة ولا نوم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عرف له الوجوه وخشعت له أسماءك وجلت في القلوب أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعلنا من أمورنا فرجا ومخرجا وتقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة إذا أجبت الرحمن من سيدنا الشيخ القوم جيدا من أقصى مصر نحن الله بريئا ويعلي درجاته وعلى علينا من بركاته وبره آمين يا سلطان سيدنا الشيخ القوم جيدا إنا نتوسل إليكم إلى رب البرية بتسهيل أمورنا في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.